یہ تصویر جو آپ نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ملاحظہ کی، اگر یہ آپ کے اور میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ناکافی ہے، یہ 2 سال کا بچہ، اس کو بھوک اور بیماری کی وجہ سے اس کے باپ نے ٹانگ دیا۔ اس کے گھر میں کئی دن سے فاقے تھے، اس کو موت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ وہ حاکم جو حضرت عمر کا احوال سنا کر کے اقتدار میں آیا تھا، اس کا ایک منہ چڑھا وزیر اعلیٰ پنجاب پہ ابھی بھی اس کی حکومت کے تخت موجود ہیں۔ کسی کے گھر پہ کوئی برق نہیں گری، کسی کے گھر پہ کوئی برق نہیں گری۔ عمران خان صاحب جن بلندیوں پہ وہاں ان کو ویسے بھی جو مسائل ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس بچے کی ایف آئی آر اس سے وہ واقف بھی ہوں گے۔ ثنا خان تقدیس تبدیلی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں، اگر کہیں ملیں تو مجھے بتائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ حاکم جس سے اس کی رعایا نے فیض پایا اللہ کی رحمت کی عرش کے سائے میں ہوگا، تو پھر یہ حاکم جو ہم پر مسلط ہیں، یہ معاذ اللہ جہنم کے کون سے گڑھے میں معاذ اللہ میرے منہ میں خاک پائے جائیں گے۔ اگر میں اپنی کسی ذاتی وجوہ کی بنا پہ کہہ رہا ہوں تو مجھے کیفر کردار تک پہنچائیے۔ میں اس بچے کا نام تک نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا اس کی ذات، اس کا شجرہ، اس کا حسب نسب کیا ہے، لیکن کل رات سے اس تصویر نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ پنجاب سے اب آتے ہیں سندھ کی طرف۔ سندھ میں بھی ایک حاملہ خاتون لاک ڈاؤن کے سبب بھوک سے اپنی جان سے گئی۔ بی بی سی کی آج کی ٹاپ سٹوریز میں یہ خبر موجود ہے، اور اگر حکمرانوں کو صحیح معنوں میں آئینہ دکھانا ہے تو دکھاؤ وہ این ڈی ٹی وی کا وہ اسکرین شاٹ۔ یہ آپ کے میرے ہم سب کے انورٹڈ کاماز میں دشمن ملک این ڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کا، نیوز رپورٹ کا احوال ہے، جس نے مزے لے لے کر یہ رپورٹ میری اور آپ کی مفلوق الحالی کی یہ داستان اپنی ویب سائٹ پر چڑھائی ہوئی ہے، جہاں اس کو اب تک ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھ چکے ہوں گے، اور وہ ہماری ایٹمی ریاست پاکستان کا احوال ایک دوسرے سے مزے لے لے کر کے شیئر کر رہے ہوں گے۔ اپنی کمیوں کا احساس کرنا مشکل ہے، دوسروں کو گالی دینا آسان ہے۔ انڈیا کو گالی کسی اور دن دے لیں گے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان اموات کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کیا جھک ماری ہے۔ متوفیہ روبینہ 6 بچوں کی ماں تھی، اس گھر میں بھی لاک ڈاؤن کے سبب بے روزگاری اور بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ خاتون رات کو 10 بجے خالق حقیقی سے جا ملی، یہاں تک کہ اس کی تدفین بھی جو اہل محلہ نے چندے کی مدد سے کی۔ البتہ اس کی موت نے اس کے گاؤں والوں کا یہ ضرور بھلا کر دیا، اس کے بچے، کین یو امیجن اس کے بچے اپنی ماں کی موت سے بے خبر گھر میں کھیلتے پھر رہے تھے۔ یہ بی بی سی لکھ رہا ہے، میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا، مجھے کسی سے، کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں، میری کسی سے کوئی گرج نہیں، لیکن یار کون لوگ ہو، تم کہتے ہو کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا، یہ کون مرا ہے؟
माजरत 30,000 रुपए देकर खुलासी कराई गई है रुबीना की। इसके गांव में राशन बटा है, लेकिन अच्छी खबर जो ये है कि भुट्टो आज भी जिंदा है, अल्लाह ताला उसे जिंदा रखे। अब हम आते हैं ये जो मीरपुर ख़ास में एक हामला खातून की जाँ बहक होने की स्टोरी BBC की वेबसाइट पर इस वक्त मौजूद है। दूसरा NDTV ने इसको चलाया है, अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है। जनाब ये स्टोरी कल की है, मैं प्रोग्राम में शरीक इसको आज कर रहा हूँ, शामिल आज कर रहा हूँ। सर पहले 1 लाख, उसके बाद 2.5 लाख और उसके बाद अब जो स्टैटिस्टिक्स थी शाम तक की वो थी 4 लाख घरानों में राशन तकसीम किया गया है। पूरे सिंध की कुल आबादी जहाँ तक मेरी मालूमात हैं 4 लाख तो नहीं है। लॉकडाउन इसका वाहिद फ़िलहाल दस्तयाब हल है ऐसे एक वायरस पे काबू पाने का, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जनाब मन। लेकिन ये जिस किस्म की गफलत और ये जिस किस्म के नुकसान दर नुकसान सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब देना पसंद करेंगे? नूर भाई, बहुत ही अफसोसनाक बात, एक ये जो खातून फौत हुई, हमें दिली तौर पर इसका दुख अफसोस है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया गया था, CM साहब ने ख़ुद बात की, मेरी ख़ुद जो DC हैं वहाँ के जाहिद हुसैन, उनसे बात हुई। हमारे वहाँ पे जो मुकर्रर करदा CM साहब ने वज़ीर हैं हरी राम साहब, और हमारे MPA बहुत एक्टिव हैं वहाँ पे ज़ुल्फ़कार शाह, उनसे कहा गया, वो सब वहाँ पे पहुँचे। देखें, ये इस पूरी पट्टी में 23 घर रहते हैं और फिर दीगर घर इधर उधर दूसरी तरफ भी रहते हैं। वहाँ पे इस फौतगी से कोई 4 दिन पहले अल खिदमत वालों की तरफ से, जमात इस्लामी की जो बांटते खैर का काम करते हैं, और दीगर तंजीमों की वजह से सब जितने घर वहाँ पे हैं उनमें राशन दिया गया था। ये ऑन रिकॉर्ड है और उनके पास उनकी तस्वीर भी हैं, जो तंजीमें भी वहाँ पे ये काम कर रही थी। ये खातून बीमार थी, 6 बच्चे या 7 इनको पहले थे और बाद में ये बीमार थी। उनका इलाज में कोई गफलत हुई है, कोई और सिलसिला हुआ है, या वहाँ पे ज़ाहिर है गरीब ज़रूर हैं ये लोग, वहाँ पे इतना ज़रूर होगा, लेकिन इसकी वजह भूख नहीं है। देखिए, अगर भूख होती तो कोई खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, कोई छोटा बच्चा इससे मुतासिर होता, मासूम बच्चे या दीगर और भी वहाँ पे इतने घर हैं वहाँ पे, वो अल्लाह ने सबको ज़िंदगी दी, अल्लाह सबको ज़िंदा सलामत रखे, और ये चीज़ें होती हैं। देखें, ये आपने दूसरी बात की इसकी राशन बांटने की, ये तो जो हमारा 2 फेज़ जो है जिनके तहत एक सरकारी आपको फिगर मिला जो बहुत ही कम है, 4 लाख और कुछ घरानों में ये राशन बांटा गया है, जो बहुत कम है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद जो मुख्तलिफ फ़लाही इदारे, मुख्तलिफ फ़िलैंथ्रोपिस्ट या किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, जिनमें मैं भी शामिल होऊंगा, मेरे और बहुत सारे दोस्त शामिल होंगे, उन्होंने और मुखय्यर हजरात ने, दीगर दर्दमंद लोगों ने अपने अपने इलाकों में बहुत ज़्यादा इस तरह के खैर के काम किए हैं। लेकिन ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि उनको ये सारा बोझ लेना। जब लॉकडाउन भी करते हैं तो ये सारी चीज़ें, तो वो फेजेस बढ़ाए जा रहे हैं और दीगर भी लोगों को उसमें फैसिलिटेट किया जाएगा। एक और बात नूर भाई मैं आपको बताऊं कि हमारा प्रोग्राम सबसे पहले था कि ये सारी रजिस्ट्रेशन करके हर जगह हर किसी के घर पर राशन पहुंचाए या पैसे पहुंचाए, हमें वो नहीं करने दिया गया। हमें पहली रुकावट जब हमने सारा सिस्टम तैयार किया नादरा की तरफ से आई, जब उनके DG साहब ने हामी भरी सपोर्ट की हमें, उसके बाद सारा तैयार किया तो PTA वालों ने मना कर दिया। जब उनके DG साहब को रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, तब तक ये हुआ कि ये जो प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम जो पहले बेनज़ीर प्रोग्राम के नाम से था, वो शुरू हो गया। तो अब एक डबल प्रोग्राम शुरू हो जाते उसी तरीके में। लेकिन हम ये समझते हैं कि लोगों तक हर चीज़ पहुंचाना, लेकिन ये लॉकडाउन क्यों कह रहे हैं, ये सारे एफर्ट्स क्यों कह रहे हैं? इस वायरस से बचने के लिए। हमें ये फैसले को खुशी से नहीं करते, हमें खुद दुख होता है